सत श्री अकाल। शेरे पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का मैं अपनीत भाटिया स्वागत करदी हां। पेश ने अज दे बुलेटिन दीआं खास खबरां। मुजफ्फरनगर च किसानां दी महार रैली ने रचिया इतिहास। भाजपा दे गढ़ च गरजे किसान आगू। मुख्यमंत्री दे अहुदे लई भगवंत मान ने लाई पूरी वाह। शक्ति प्रदर्शन करके सोचां च पाई हाई कमांड। पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी प्रधान नागरा का वड्डा ऐलान। सोनिया ते राहुल गांधी की अगुवाई झक्खड़ अगे विधान सभा चोणां। हरियाणा च विद्यार्थियों के ककार लाउण का मामला भखिया। अकाल तख्त साहिब के जथेदार की हरियाणा सरकार नूं ताड़ना। विधायक राजा वड़िंग का पिंड हरीके कलां च फिर होया विरोध। किसानां ने विखाए काले झंडे। सिकंदर सिंह मलूका नूं मनाउण च सफल होए सुखबीर बादल। रामपुरा फुल तो ही लड़नगे चोण। मुजफ्फरनगर किसान रैली भाजपा लई देशव्यापी चेतावनी। आप ने कहा किसान रैली ने भाजपा का हंकार तोड़िया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश के खेती खेतर नूं कारपोरेटां तो बचाउण दे अहिद नाल संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई विच किसानां वल्लों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर विच किसान महापंचायत की गई। किसानां ने तीनों खेती कानूनां दा तिखा विरोध करदिआं केंद्र दी मोदी ते यूपी दी योगी सरकार नूं चेतावनी दिंदिआं ऐलान कीता कि पश्चिमी बंगाल चोणां दी तर्ज ते आगामी चोणां च वोट दी चोट जरिए भाजपा नूं सबक सिखा महापंचायत विच 15 राज्यां दियां 300 तो वध किसान यूनियनां ने शमूलियत की। किसानां दे हित लिया कि ओ खेती कानूनां दी वापसी तक अंदोलन जारी रखणगे। किसान आगुआं ने मंच तो एक मत नाल 27 सितंबर नूं मुकम्मल भारत बंद दा भी सद्दा दिता। आगुआं ने कहा कि भारत बंद विच हर सूबे दे किसान मजदूर ते होर वर्ग हिस्सा लैणगे। भारतीय किसान यूनियन के कौमी बुलारे राकेश टिकैत ने महापंचायत च कहा कि अपनियां जानां दे देंगे पर जितन तो बिना प्रदर्शनां वालियां थावां नहीं छड्डांगे। उन्होंने दोष लाया कि मोदी सरकार ने मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम राही देश वेचण ला छड्डिया जदों कि देश के नौजवान बेरोजगार ने। उन्होंने कहा कि अंदोलन की जिम्मेवारी हुण नौजवानों के मोढियां उपर है। केंद्र सरकार वालों खेती कानूनां दे नां ते सियासत करन दे लाए दोषां दा ठोकवां जवाब दिंदिआं टिकैत ने कहा कि मंगां ते मसलिਆਂ ਨੂੰ चुकना जेकर सियासत है तो स्थानक लोग एक करते रहणगे। उन्होंने कहा कि यूपी की ये जमीन ते दंगे करवाउण वाले लोगों को इत्थों की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आज लड़ाई उस मुकाम पर आ गई कि देश के जो नौजवान हैं, जो 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हमारे साथी हमारे बच्चे हुए हैं, यह आंदोलन उनके कंधों पे है। जिस तरह से एक चीज बेची जा रही है, 3 कानून भी उसी का ही एक हिस्सा है। पहला है कि यहां पे रेल और हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। किसने परमिशन दी? किसकी ताकत है कि देश की प्रॉपर्टियों को बेचोगे? हमारा 12,000 करोड़ रुपया से ज्यादा आज शुगर फैक्ट्री पे सरकार पे बकाया है। अगर हम मांगते हैं तो कहते हैं जी ये राजनीति कर रहे हैं। अगर ये मुद्दे उठाने राजनीति है तो ये मुद्दे यहां के लोग उठाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहां पे पुलिस स्टेट है, वहां पे जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहां पे बर्दाश्त यहां की जनता नहीं करेगी। मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे शहीद होना पड़ेगा तो हम मोर्चे पर होएंगे, या तो जीत का आएंगे, बगैर जीते नहीं आएंगे वापसी। आम आदमी पार्टी की केंद्रीय लीडरशिप और पार्टी की पंजाब इकाई के मुखी और संसद मैंबर भगवंत मान विचाले टकराव वधदा जा रहा है। आपने हुण तक 2022 दियां पंजाब विधान सभा चोणां लई मान नूं मुख्यमंत्री अहुदे दा उम्मीदवार नामजद करन तो परहेज कीता है। दूजे पासे मान वार-वार इस गल ते जोर दे रहे हैं कि पार्टी के नेता चाहुंदे ने कि उन्हां नूं छेती तो छेती मुख्यमंत्री उम्मीदवार वालों नामजद किया जाए। संगरूर तो
2 ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭੀੜ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਏ ਸੀ ਵੋਟਰ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀ ਵੋਟਰ ਸਰਵੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਵੇ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਕੱਲ ਹਲਕਾ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਝ ਯਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਟੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੜਾ, ਕੰਘਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕੇਸ, ਕਛਹਿਰਾ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟਾ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਬਸ਼ਰਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਵੇਂਦਾ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਆ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਦਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੂਗਾ ਉਹ ਮਲੋਟ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਣ ਚੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਲਾਨਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਲੂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮਲੂਕਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਮਲੂਕਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। मैं अज वेला हो गया क्योंकि 6 दिन के प्रोग्राम साढ़े पोस्टपोन हो गए तो फिर मैं सवेरे टैलीफोन किया मैंने कहा मेरे को अच्छा ने सो लंच किया तो गल की मलूका साहब मैं बेनती की कि आप रामपुरे फूड जो इलैक्शन लड़ना है तो उन्होंने कहा जरूर रामपुरा फूड तो लड़ना जो पार्टी का हुक्म उन्होंने पार्टी के जो कहना उन्होंने कहा कि जो पार्टी कितने कहूगी तो इस करके रामपुरा फूड तो बेटे को असी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं जनरल सैकटरी पार्टी का बनाया तो हूँ डट के इन्हें ड्यूटी लाई है कि सारा हूँ ऑर्गेनाइजेशन में जाके
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਸਰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਊਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਨੇਹੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਦੁਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਔਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ MSP ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਪਹਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੁੱਗ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਵਜਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ षड्यंत्र ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਨੇ षड्यंत्र ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। षड्यंत्र ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ? ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ 9 ਜਨਵਰੀ 2017 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀਤੀ ਅਗੇਂਸਟ ਫਾਰਮਰਸ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਾਰਮਰ ਬਿਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਢੋਲੇ ਗਾਏ, ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਦੁਰਭਾਗਯ ਹੈ
ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛੜਿੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, MSP ਹੈ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੰਡੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬੀਤੀ ਕੱਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੋਜ਼ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਡੋਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਘਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਚੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਵੇ, ਲੋਕ ਤਹਈਆ ਕਰਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜਵਾਉਣੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੱਲ ਆ। ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਲੱਤ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਦਾ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ 94 173 16401 94 639 34000 ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੱਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਆਜੋ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ 2 ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਜਾਗ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਕੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਯਾਸ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸ਼ਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁਣ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾਏ ਹੈ ਕਿ 45,000 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੜ ਲਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 45 ਤਸਕਰ ਫੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੀਡਰ ਫੜੋ, 20 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਫੜੋ ਔਰ 5 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। 45 ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਓਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾਂ ਤੱਕ ਲਏ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ। ਸੋ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।